കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വന്നുയർന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വായിക്കുകയും ആ വേദഭാഗം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. ലെറ്റ് us turn our attention to Romans chapter 6 and let us read verses 1 to 11 and let's continue studying the passage. ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു? കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോ? ഒരു നാളും അരുത്. പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അങ്ങനെ നാം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. അവൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സദൃശ്യത്തോട് നാം ഏകീഭവിച്ചരായെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ സദൃശ്യത്തോടും ഏകീഭവിക്കും. നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. അങ്ങനെ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവനോടുകൂടെ ജീവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കിയാൽ ഇനി മരിക്കയില്ല. മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ ഇനി കർത്തൃത്വമില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. അവൻ മരിച്ചത് പാപസംബന്ധമായി ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ചു. അവൻ ജീവിക്കുന്നതോ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നു. അവണ്ണം നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരെന്നും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവിൻ. Praise the Lord. Apostle Paul writes here in this passage that grace never encourages sin. Rather, grace disproves sin and grace even outlaws sin. The question was formed because in the previous chapter Paul has written where sin increased, grace increased much more. And that was the background of the verses that we have just read here. So Paul gives us many reasons why grace never encourages sin. കൃപ ഒരിക്കലും പാപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഓരോ കാരണങ്ങൾ പൗലോസ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നൽകുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു, കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോ ഒരു നാളും അരുത്. കാരണം Paul says, are we to continue in sin that grace may abound? By no means. And he gives reasons. Number 1, how can we who died to sin still live in it? So Paul says, ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? So Paul is not telling us that it is impossible for us to sin. Rather, we, the people of God who have been born by the grace of God, for them to live in sin is a mismatch. That I can put it this way. Most of us who are sitting here are married. We are all married. But if I ask you, is it possible for you to live as though you have never been married? Is it possible? It is possible. Okay? A married man or woman, it is a fact, it is a truth that he or she is
married. And although we don't wear ornaments, at least just for the sake of an illustration, people do have wedding rings. Okay? Not us, but the people, generally speaking, they have wedding rings. What does it point to? It points to the fact, the real fact, that he or she is married. Okay? So, a married person, if he or she is, or he or she wants to live as though he or she is not married, he or she can do it. Okay? But is that appropriate? No. See, that is the argument here. So, what is the argument here? Paul says, how can we who died to sin? So, our relationship with sin has been permanently changed. Okay? For example, to use the same illustration once again. Once a bachelor or a maiden gets married, the relationship changes. Completely changes. Okay? So, in the same way, Paul says, we died to sin. Now, what is the meaning of died to sin? That's what we have explained last week. And just for the sake of continuity, let me say that in 2 or 3 sentences, just to lay a foundation for us to proceed. In this passage, what does it mean? Not only in this passage, but everywhere in the Bible. And let us look to the very context of this passage. If you look verse 10, it is written there, the death he died to sin. So Christ died to sin. That is a fact. What does it mean? It doesn't mean Christ was somehow, he was alive to sin somewhere along the way, and there came a point on the cross when he died, he died to it. That's not the meaning. Because Christ was always sinless. He was perfect. So, the same sentence or the same phrase is used both for Christians and Christ. It means the same thing. So, if you talk about Christ, if you take the case of Christ, when it is written that Christ died to sin, it does mean that Christ died to pay the penalty for sin. That is the meaning. So, if that is the meaning about Christ's death, Paul says, when the same passage tells us that we died to sin, it also means that we paid
by our death on the cross of Christ the penalty for sin. So how can this be possible? I will just give you one verse which we have already read the past week, but let me give you that verse and continue. Sorry for the repetition again, because I repeat this because somebody has asked me again, what does it really mean? So let me give you that verse once again. Chapter 5 of 2 Corinthians, verse 14. 5 of 2 Corinthians, verse 14. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച്. It is written there, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, that one has died for all, therefore all have died. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പാപസംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ ഞാനും മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപവും മരണവും എവിടൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, in whole of the Bible, right from the beginning till the end, whenever sin and death are together mentioned in one verse, it always as the penalty for sin. For example, 6 verse 23, the wages of sin is death. The wages of sin is death. And book of Genesis, the day you eat of this tree, you will die. So, whenever sin and death are coupled with in a sentence, it always means death as the punishment of sin. So, Paul says, just as I used the illustration first, the fact that a born-again Christian cannot continue in sin, Paul says, because once you were in sin, grace increased. There was an abundance of grace, and God saved you. പാപം പെരുകിയെടുത്ത് കൃപ പെരുകി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുവശം കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്യുക എന്നല്ല. പൗലോസ് പറയാ, ഒരു നാളും അരുത്. കാരണം പാപസംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മരിച്ചു. ഓക്കെ, പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമായെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ. പാപസംബന്ധമായിട്ട് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആ കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കാം. എഫേസ്യ ലേഖനം, when you read chapter 2 of Ephesians, അവിടെ നമ്മൾ വേഴ്സ് 1, 2-ാം അധ്യായം എഫേസ്യർ 2:1, അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു. We were dead in our trespasses and sin. So previously we were dead in sin. Now when we were born again, the Bible says we were dead to sin. Okay? Because we were dead in sin,
ഡെഡ് ഇൻ സിൻ. നമ്മൾ അതിക്രമങ്ങളിലും പാവങ്ങളിലും നമ്മൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപസംബന്ധമായി മരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മരണം നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ മൃതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ ആത്മീകമായി പറഞ്ഞാൽ നാമും ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ the basic thing is that we are united to Christ. That is the basic thing. വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള യൂണിയനിലേക്ക് വരികയാണ്. ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യൂണിയനിലേക്ക്, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ പൗലോസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം വിവാഹിതരെങ്കിലും വിവാഹിതരല്ലാത്തവരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്. ഒരു റൂഫിന് കീഴേ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു റൂഫിന് കീഴിൽ അങ്ങ് ജീവിക്കുക. പക്ഷെ എന്തല്ല, അവരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാ? നോ, അത് യോഗ്യമല്ല. മനസ്സിലായോ? എന്തല്ല? അത് യോഗ്യമല്ല. That is not, when you see a couple, although living under one roof, separated mentally, they are married. They are married, but they are separated mentally. What do we say? This is not appropriate. This is the same thing Paul is telling us. How can you live in sin? If you ever give the thought that I can sin because grace increases where sin is, if you ever entertain such a thought, then Paul says, how can you? Because you died to sin. Okay, number one. Secondly, those people who think that Christian people are free to sin, they betray their complete ignorance of what their baptism really meant. They do not understand a thing about baptism. That's what we read in verse 3. Do you not know? So, it is a question of knowledge. So, knowledge and sanctification, or knowledge or holiness, is closely related. That's what Paul says. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? What does it mean? യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം. So this language of Paul is very dynamic language. Why? Because Paul says, it is as though he says that baptism unites us with Christ. In fact, when Paul says that baptism, in baptism
who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death. Verse 4, we were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. So Paul says, baptism, in effect, that points to a real fact that was invisibly effected by the Holy Spirit. So that which has been invisibly effected by the Holy Spirit is visibly signified and sealed by baptism. Because we need to give Paul credit for his way of thought, because he will never ever advocate that baptism, the rite of baptism in and of itself saves a sinner, because he has been expounding all through these verses, it is not by any work or any merit on our part, but it is God's grace and it is by faith. But he also speaks about baptism as though baptism itself secures what it points to. He uses dynamic language here. Okay, ഇവിടെ പൗലോസ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് തുടരുവാൻ സാധ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് യോഗ്യമല്ല, എന്തുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാൻ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് അത് യോഗ്യമല്ലാതിരിക്കുന്നു? പൗലോസ് പറയുന്നു, തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ബാപ്റ്റിസം. നിങ്ങളുടെ സ്നാനത്തെ നോക്കൂ. അതാണ് താൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു. വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് പൗലോസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അവിടെ നമ്മൾ ആ വാക്യം വായിച്ചാൽ സ്നാനമെന്ന കർമ്മമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ നമ്മളെ പങ്കാളികളാക്കി തീർക്കുന്നതെന്നൊരു തോന്നൽ ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകും. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല പൗലോസ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? ഒരിക്കലും ഇതുവരെ പൗലോസ് പറഞ്ഞതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ താൻ പറയുകയില്ല. എന്താണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തികളോ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളോ മനുഷ്യൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തികളോ ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്നാനമെന്നുള്ളത്, നേരത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ ഇലുസ്ട്രേഷൻ, it only functions as the function of a wedding ring. വെഡിങ് റിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ? ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ നിലയിൽ, അല്ലാതെ നാളെ മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാം വെഡിങ് റിങ് ഇടണമെന്നൊന്നുമല്ല ഞാനീ പറയുന്നത്. അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സാധാരണ ലോകത്തിലെ ആ ചിന്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാരിയേജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ളൊരു ചിന്ത ഞാൻ പറയുക. ആ വെഡിങ് റിങ് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നേ? വെഡിങ് റിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തി മാരീഡാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മാരീഡ് അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു വെഡിങ് റിങ് കയറ്റിയിടാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. അപ്പോൾ മാരീഡ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു വെഡിങ് റിങ് കയറ്റിയിട്ടാൽ അയാൾ മാരീഡ് ആകുമോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ അയാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ? ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്.
നോക്കി, അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്നാനം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മരിച്ചു എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് യൂണിയനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയും എങ്ങനെ പാപത്തിൽ തുടരുവാനായിട്ട് കഴിയും? പാപത്തിൽ തുടരുവാൻ ഒരു ദൈവപൈതലിന് കഴിയുകയില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നു, ഒരു ബാപ്റ്റിസം നടന്നു. എന്താണ് ആ ബാപ്റ്റിസം? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനെ ക്രിസ്തു തന്നെ എനിക്കൊരു സ്നാനമേൽപ്പാനുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ക്രൂശിനെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ? എനിക്കൊരു സ്നാനം ഏൽപ്പാനുണ്ട്. ക്രൂശിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയല്ല. ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ബാപ്റ്റിസം എന്നുള്ളത് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ആത്മീകമായി സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഭൗതികമാകുന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ് വിശ്വാസ സ്നാനം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് പോൾ ഈസ് ടെല്ലിങ് us, if at all somebody is entertaining the idea, it doesn't matter even if I sin, because Paul has written, where sin increased, grace also increased all the more, and therefore I can sin. Paul says, no, don't you know what does your baptism point to? Your baptism point to the spiritual fact that you died with Christ and you were buried with Christ, and just as in union with Christ, just as Christ rose from the dead, you also rose from the dead. Just as Christ received a new life, and the life he now lives unto God, seeking the glory of the Father, and in union with Christ, you also must, since you have been given a new life in Christ, must live for God, seeking the glory of God. We cannot continue in sin. അതാ പൗലോസോട് പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ, ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാൽ ഇപ്പം ക്രിസ്തു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. And verse 5, അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം, for if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. So Christ died, he was buried, and he was resurrected. Paul says, in the same way, you died with Christ, and you have been given a new life because you have been united to Christ. When Christ rose, you also rose from dead. And now you begin a new life. And someday, because Christ rose from dead bodily, you will also rise from death. That is yet to happen. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബോഡിലി റിസറക്ഷൻ അത് പിന്നീട് സംഭവിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ഈ 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. 8-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 11-ാം വാക്യം,
യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്ത ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും. Okay, so just as Christ was bodily resurrected, when you die, when you have a bodily death, one day you will be resurrected too. 8 verse 11 says, if the spirit of him who raised Jesus from dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. So in life or death, a child of God is united to Christ. And if you are united to Christ truly, you cannot continue in sin. അതാ പൗലോസ് പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് നാം ഇങ്ങനെ ഏകീഭവിച്ചെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് പാപത്തിൽ തുടരുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പൗലോസിനോട് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല, കർത്താവിനോടൊപ്പം നാം ഒരു ദിവസം അക്ഷരീകമായിട്ട് ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ജീവൻ അനുഭവിക്കും. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ആ ഏകീഭാവത്തിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് പാപത്തിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മുതൽ മഹത്വീകരണം വരെ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള യൂണിയനിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന ആ വീണ്ടും ജനന അനുഭവം മുതൽ, പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് മുതൽ നാം നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതു വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. കൊലോസ്യ ലേഖനം 3-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ. നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കേ, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? മറഞ്ഞിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്തത്, നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോട് കൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു. അപ്പൊ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമോ? നാമും എന്ത് ചെയ്യും? അവനോടുകൂടെ വെളിപ്പെടും. അവനുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ യൂണിയനാ. ഇതാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ഇത് കുറഞ്ഞ ഒന്നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ആരും ചിന്തിക്കരുത് കേവലം ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കേവലം ഒരു സഭയുടെ അംഗമായി തീർന്നതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല ദൈവമക്കളാകുന്നത്. ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമാകുന്ന ബന്ധമാണ്. ക്രിസ്തു ഉള്ളിടത്ത് നമ്മളുമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, now spiritually speaking, even in the book of Ephesians chapter 4 chapter 2, spiritually speaking, we are seated with Christ in the heavenlies. Why? Because Christ is in heaven now. Spiritually, since we cannot be separated from Christ, where Christ is, we are there. Where Christ is, we are there too. It is inseparable. Christian life, being born again, is an inseparable union with Christ. Union with Christ. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും മതത്തിലെ ഒരു അനുഭവമല്ല. ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവം അത് യുണീക്കാണ്. യുണീക്ക്.
ക്രിസ്തീയ ജീവിതം യുണീക്കാ. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് കമ്പയറബിളായിട്ടൊന്നുമില്ല. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് കമ്പയറബിളായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പറയും, മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ 5 നേരം. അതുമായിട്ട് ക്രിസ്തീയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അതല്ല ക്രിസ്തീയ പ്രാർത്ഥന. It is altogether different. It is unique. Completely unique. Christian life is being in Christ. Being in Christ. Okay. Paul says, if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like. Paul says, holiness is important and it is inevitable. Why? If you died with Christ, you rose with Christ. And as a result of that, you walk in newness of life. Okay? Holiness is not an optional extra. It is inevitable, inseparable to a Christian, to a born-again Christian. Inseparable. It cannot be separated. If you died with Christ, died to sin, you are resurrected with Christ. So Paul asks, shall we continue in sin? God forbid. God forbid. Okay? അതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ്. എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരണം? പൗലോസ് പറയുന്നു, നീതീകരണത്തിൽ, ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനിൽ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഏകീഭവിച്ചു. ഇനിയും സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല, ഇനി സാധ്യമല്ല. ഹൗ ക്യാൻ യു? സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇലുസ്ട്രേഷൻ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പറയാ അത് പോസിബിളാ, പക്ഷെങ്കിൽ അത് യോഗ്യമല്ല. ഇത് വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കഴിവില്ലായ്മ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഴിവില്ലായ്മ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധീകരണം വിശ്വാസത്താലാകുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? വിശ്വാസത്താൽ വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധീകരണവും വിശ്വാസത്താൽ സംഭവിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധീകരണവും വിശ്വാസത്താലാണ്. അല്ലാതെ കേവലം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാലല്ല വിശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്താൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകണമെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാം. പുറമേയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് വർത്താനം പറയാം. ഉള്ളിൽ ഗ്രഡ്ജ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വർത്താനം പറയാം. ഉള്ളിൽ പകയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് ചിരിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ പക മാറണമെങ്കിൽ, ഉള്ളിലെ കോപം മാറണമെങ്കിൽ കൃപയാൽ വിശ്വാസത്താലേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. അത് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൽ ചേരാൻ തുടങ്ങുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് ഈ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് ദൈവജനത്തോട് പറയുകയാണ്. ആ ദൈവമക്കളോട് പറയുകയാണ്. ഗ്യാബി ആൻഡ് കേലബ്, ഓക്കെ, ദൈവജനത്തോട് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത നമുക്കറിയാമല്ലോ. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ
നമ്മൾ അവരെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യണം, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവരെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യണം. ഇനി അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറയട്ടെ. ഇവിടെ വന്നെന്നും കണ്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപദേശം മാറുകയല്ല കേട്ടോ. ഇവിടുത്തുകാരെന്നാ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ? അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ, അവൻ്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങ് പോവും. നോ, അങ്ങനല്ല. ഒരു ശിശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഭോഷത്വം പറ്റിയിരിക്കുന്നെന്നാ വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? വി വർ ഓൾ ബോൺ ഇൻ സിൻ. നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? പാപത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണ്, നമുക്ക് കറക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്, പേരൻസിൻ്റെ കറക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ റെബ്യൂക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും ഇവിടെ സ്പാങ്ക് ചെയ്ത പോലീസിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല. സ്പാങ്കിങ് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് കൊടുക്കണം. ചുമ്മാതെ ഓഫീസിലെ ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ കൊച്ചിനെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കരുത്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. whenever I said something politically incorrect here. No, അങ്ങനല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ? നമ്മളോട് എന്തിനായി പറയുന്നേ? പൗലോസ്, ഡോണ്ട് യു നോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലയോ? ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോലെസ്നെസ് അല്ല. കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണമില്ലായ്മയല്ല. പിന്നെ കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ പ്രമാണത്തിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ചാരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരമാണ് എനിക്ക് ഇത് യോക്കല്ലാതെ വരുന്നത്. ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ യോക്കായിരുന്നു നേരത്തെ ഉള്ളവർക്ക്. അവർക്കതും ഒരു ചുമക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം God's commandments are not a yoke as far as a child of God is concerned, because God's commandments are given in the context of love. In the context of love. And that is why it is not a yoke of slavery. Knowing and obeying God, it is not a yoke of slavery. Rather, we do it gladly because it is given in the context of love, and I want to obey my Father because I love Him. He loved me so much, and I want to obey Him. Obedience to God. Paul is talking that. This is holiness. When the Bible tells us, വേദപുസ്തകം നമ്മളോട് ഇത് പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് we can hear all the sermons and we can talk so much. ആ ഉപദേശം വന്ന് അത് പഠിപ്പിച്ചു, പിന്നെ ഈ ഉപദേശം വന്ന് ഇങ്ങനെ അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ പ്രയോജനം എന്താ? അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നോ യൂസ്. ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മാരീഡ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ലിവ് ഇഫ് സംബഡി ചൂസസ് ടു ലിവ് ആസ് ദോ നെവർ മാരീഡ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എത്ര വരെ പോകും? എത്ര വരെ പോകും? അതാണോ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച്? നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ
ഒരു ബാഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനാണോ നമുക്ക് താല്പര്യം? അതുകൊണ്ട് പൗൾ പറയുക, നോ. ഇത് അവൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോട് നാം ഏകീഭവിച്ചവരായെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോടും ഏകീഭവിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ദിസ് ഈസ് ഇഫക്റ്റഡ്? നെക്സ്റ്റ് 2 വേഴ്സസ്, അടുത്ത 2 വാക്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം, പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. അങ്ങനെ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ ആ വാക്യം. അത് വളരെ വിശദമാക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇവിടെ in English Bible it is written, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. So let's take the verse 6 first. In Malayalam Bible, the order is so correct. In Malayalam Bible, the order is, it begins with the end purpose of God. And the end purpose, ഇനി നാം പാപത്തിന് അടിമപ്പെടരുത്. That is the end purpose. Okay? What is the end purpose? In verse 6 in English Bible, God's ultimate purpose for us is this, that we no longer be enslaved to sin. And to that end, God does something. What does he do? He does away, or that the body of sin might be brought to nothing. Okay? ആ വേദഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആ കാര്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നു. That something happened in order that something else might happen, in order that a third thing might happen. And what is that third thing? That our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Okay. That we should be saved or be freed from sin's tyranny. That is God's end purpose. Sin shouldn't be a master over us. That is God's purpose. ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പാപം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അതായത് പാപത്തിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെടരുത്. അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അതാ നമ്മളെക്കുറിച്ച്. നമ്മൾ പാപത്തിന് അടിമകളാകരുത്. അങ്ങനെ പാപത്തിന് അടിമകളാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം, പാപത്തിന് അടിമകളാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണം. Okay? God's end purpose is that we shouldn't be enslaved to sin. And if we should be free from sin, the body of sin must be, what is the word there? Body of sin might be brought to nothing. That should happen.
പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരണം. പാപത്തിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം എന്തോ ചെയ്തു? പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് who we were in Adam. Okay? There are 2 humanities. One humanity is in Adam and the other humanity is in Christ. So, Paul says, what we were in Adam, when Christ was there on the cross, by faith, we were also on the cross with Christ. So, when Christ died on the cross, Paul says, what we were in Adam was finished. Okay? നമ്മൾ ആദാമിൽ ആയിരുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥ ക്രിസ്തു ക്രൂശി മരിച്ചപ്പം നമ്മൾക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുകയാണ്. ആദാമിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൃപയാൽ വിശ്വാസത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതൽ ആദാമിൽ നമ്മളായിരുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായി. എങ്ങനെയായി? ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിൽ നാം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാ നമുക്കറിയാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, പാപസംബന്ധമായിട്ട് മരിച്ചു, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു? പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരുന്നു. സോ അവർ ഓൾഡ് മാൻ, ദ ഓൾഡ് സെൽഫ് വാസ് ക്രൂസിഫൈഡ്, or what we were in Adam was crucified with Christ on the cross, and as a result of that, Paul says that the body of sin might be done away with. What does it mean? What does he mean by body of sin? I can tell you, it may be the body of sin, because sin uses our body as an instrument, as a vehicle. So it can mean that way, because our bodily necessities, body has necessities. Body needs to have food, but if I live for food, then that becomes gluttony. Okay? And body has so many needs, but if I give into that, if I indulge into that, that becomes sins. Okay? When Paul says body of sin, he doesn't mean this flesh and blood is sinful. That is not the meaning, because incarnation, Christ came into this body, but minus sin. That is there for sure. But Christ came into this body. This body in and of itself is not sinful body, but sin can use the body parts for sin. That is a separate thing. So when Paul says body of sin, പാപശരീരം എന്ന് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ശരീരം പാപമാണെന്നല്ലതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെയോ പാപത്തിന് ശരീരത്തെ ആ പ്രവൃത്തികൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിനെന്ന് പോൾ പറയുമ്പോൾ ആ പാപപ്രകൃതം, സിൻ നേച്ചർ, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ജഡമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ജഡമെന്ന് പറയുന്നത്
ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം, ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ഈ ബോഡിക്ക് അതെന്താ, അത് ഭയങ്കര അപകടമാണ്, ബോഡിക്ക് അപകടമാണ്, ബോഡിക്കത് ക്ഷയം വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് ക്ഷയം വരുത്തുമ്പോഴും അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു സംതൃപ്തി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫാക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ജഡം. ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആരേലും നമ്മളെ കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ വേറെ ആരാണ്ടൊക്കെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ ഉള്ളിലാന്ന് ഞങ്ങൾ ദേഷ്യം നൊരഞ്ഞ് പൊന്തുക. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം സെക്രട്ടറി നിൽപ്പുണ്ട്, കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് നിൽപ്പുണ്ട്, സഭക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട്, ദേഷ്യം നൊരഞ്ഞ് പൊന്തുക. പക്ഷേ ഞാനതങ്ങ് സഹിച്ചു. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയപ്പം എന്നോട് പിടിച്ച് മാറ്റിയാണ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്നാരൊക്കെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാ, അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരായിരുന്നു. അന്നേരം എന്തോ കിട്ടി, നിങ്ങൾ പറ, എന്തോ കിട്ടി? അല്ലല്ല, ജഡം പുറത്തു വന്നെന്നല്ല, അന്നേരം ഒരു സമാധാനം ഉള്ളി വന്നോ. നിങ്ങൾ സത്യം പറ, വന്നു. രണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമാധാനം വന്നു. ആ സമാധാനം വന്ന ഘടകം ഏതാ? അത് ഈ നാവാണോ? ആന്നോ? അല്ല, ഒരു ഘടകം ഉള്ളിലുണ്ട്. ഏത് ഘടകമാണ് അത്? അന്നേരം ഒരു സമാധാനം തോന്നി, ആ ഘടകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജഡം. അല്ലാതെ അത് ഈ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കള്ളു കുടിക്കുന്നവന് അവൻ്റെ ശരീരം തകരുക. പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ്റെ എവിടെയോ അവനെന്തോ ഉണ്ടായി, എന്തോ ഒരു സന്തോഷം. ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഘടകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജഡം. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ബോഡി ഓഫ് സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ബോഡി ഓഫ് സിൻ. ഈ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് സിൻ. പിന്നെയോ, ഇതിന് കുഴപ്പം വന്നാലും, രണ്ടടി കൊടുത്താലും, അടി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൈക്കൊരു ചതവ് പറ്റിയാലും ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന ആ സംതൃപ്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പേരാണ് ജഡം. അതിനെന്തു വരേണ്ടതിനാണ് ആദാമിലുള്ളവനെ ക്രൂശിച്ചത്? നിങ്ങൾ പറ. നീക്കം വരേണ്ടതിന്. അതിന് നീക്കം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതില്ലാതെയായെന്നാണോ അർത്ഥം? When Paul says that the body of sin might be done away with, does that mean it is finished? No. What does it mean? There is another verse, the same thing. It only means it is rendered ineffective, or it is weakened. It is weakened. For example, Hebrews chapter 2 verse 14. എബ്രായർ 2:14. മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചില്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നീക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പിശാചിനെ ബലഹീനനാക്കി, അവൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചു ക്രൂശിൽ. അപ്പം പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴും ദൈവമക്കൾക്ക് കോപം വരുമോ? ദൈവമക്കൾക്ക് അസൂയ വരുമോ?
ദൈവങ്ങൾക്ക് പിണക്കം വരുമോ? വരും. അത് വരുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് താനും. നല്ല വർത്താനം അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതാണ്ടൊരു സുഖം. അതിൻ്റെ പേരാ ജഡം. എന്നാൽ അതിനെ സുഖിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അതിനെ ബലഹീനമാക്കി ആദാമിൽ ഞാനായിരുന്ന എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് പഴയ മനുഷ്യനെ എന്തോ ചെയ്തു? പഴയ മനുഷ്യനെ, ഞാൻ ഈ വാക്യം എനിക്കറിയാം, 2 മിനിറ്റ് മുൻപോട്ട് പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. അപ്പം യേശുവിനോടുകൂടെ. സോ എ പേഴ്സൺ who is truly born again, he who is in Adam was crucified with Christ, so that the body of sin, meaning our flesh, our base human nature, our nature to retaliate, our nature to give us as we get, and our nature to all those evil inclination, Paul says that so that it may be done away with, meaning it may be rendered powerless. It may be weakened, just as devil was, it is written in 2:14 of Hebrews, to do away with him, meaning on the cross his head was crushed. He is weakened. He is no longer as powerful as he used to be. ഇനിയും പിശാച് അതുപോലെ പവർഫുൾ അല്ല. അങ്ങനെ അതിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് he is still there, just as our flesh is still there, but it is weakened. And the end purpose is very clear. What is the end purpose? So that we no longer be slaves to sin. Okay, നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം. So those who entertain the thought that it doesn't matter even if we sin, Paul says no. You don't know. നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രൂശിച്ചു, ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിച്ചു. എന്തിന്? ആ ക്രൂശിച്ചതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. വീണ്ടും ജനിച്ചതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. വീണ്ടും ജനിച്ചെങ്കിൽ പഴയ മനുഷ്യൻ ആദാമിലായിരുന്നവനെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശി തറച്ചെങ്കിൽ പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരികയാണ്. അതിനെ ബലഹീനമാക്കിയെങ്കിൽ ബലഹീനമാക്കിയതിനെ വീണ്ടും ബൂസ്റ്റും പിന്നെ എന്തുവാ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തങ്ങ് പോഷിപ്പിക്കരുത്. എനിക്കറിയാം, ബൂസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പോഷിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരമാണ്. പക്ഷേ ഫ്ലഷിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ചിലരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എരുതിയിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. നീ എന്താടി മിണ്ടാതിരുന്നത്? അങ്ങോട്ട് പറയണ്ടായിരുന്നോടി. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പിശാചാ അത്, കേട്ടോ, പിശാചാ. കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഗെറ്റ് മീ ബിഹൈൻഡ് സൈറ്റൻ എന്നല്ലേ വിളിച്ച. അപ്പോസ്തലനെ വിളിച്ച എന്താ? സാത്താനെ എന്നെ വിട്ട് പോന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെതല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു തരുന്നതെല്ലാം പിശാചി എന്നുള്ളതാ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, കർത്താവെ നിനക്കങ്ങനെ ഭവിക്കരുത്. അപ്പം കർത്താവിനോട് അയ്യോ കർത്താവെ നിനക്കങ്ങനെ, അപ്പം നീ എന്തിനാടി അത് സഹിക്കുന്നത്? നീ അങ്ങ് പറയാൻ വയ്യായിരുന്നോടി, അല്ലേ പറയാൻ വയ്യായിരുന്നോടാ. എപ്പോഴും ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്ത്രീ വിരോധിയാന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. പിന്നെന്തോ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഓവൽറ്റിനോ വാട്ടെവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അത് കൊടുക്കുക. ഓൾറെഡി പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രൂശിച്ചപ്പം
അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ബോഡി ഓഫ് സിൻ ഈസ് ഡൺ അവേ വിത്ത്, ബ്രോട്ട് ടു നത്തിങ്. അതിന് നീക്കം വരുത്തി കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളെന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ആ പാപശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും അതിന് പറ്റിയ പാട്ടുകളും അതിന് പറ്റിയ ഉപവാസങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രൂശിച്ചിട്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരുത്താനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഇടുമ്പോൾ പിശാച് വേറെ വഴി കൂടി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നോ, പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം നമ്മുടെ പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് പഴയ മനുഷ്യനെ അത് ക്ലിയറായോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം. ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലിയറായോ? ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണം. കാരണം ഇത് വളരെ ബേസിക്കാണ്. ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സൗരന്മാർക്കെങ്കിലും ദയവായിട്ടൊരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം.